Now next point is, third point is budding. From asexual reproduction in unicellular organism, third point is budding. I am writing here budding. बडिंग म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणणार कलिकायन. इन मराठी इट्स कॉल्ड कलिकायन. सी ऍक्टिव्हिटी 2, पेज नंबर 24, डायग्राम 3.6, बडिंग. सी ऍक्टिव्हिटी 2, ब्रिंग द ऍक्टिव्हिटी ड्राय yeast powder from market. Okay, then 50 ml lukewarm water in conical flask. Add 5 gram of active dry yeast powder. First of all, take 50 ml lukewarm water in conical flask. Then add 5 gram of active dry yeast powder and then 10 gram of table sugar to that water and mix well the mixture. Then keep the flask in warm place. Keep the flask in warm place. आपण त्या conical flask मध्ये काय काय ऍड केलं? 50 ml lukewarm water, कोमट पाणी, त्याच्यानंतर 5 ग्राम ड्राय ईस्ट पावडर जी मार्केटमधून आपण आणलेली आहे. देन 10 ग्राम टेबल शुगर टू दॅट वॉटर अँड मिक्स वेल द मिक्सचर. ओके, देन कीप द conical flask in warm place and after an hour take a drop of that mixture on a clean glass side. ते जे आपण सगळं मिश्रण घेतलं होतं ते एका कोमट तशा म्हणजे गरम जागी असं ठेवलं. कीप द फ्लास्क इन वार्म प्लेस अँड आफ्टर अन आवर म्हणजे काही तासानंतर त्यामधला जो ड्रॉप आहे तो आपण एका स्लाइडवरती घेतला, ग्लास स्लाइडवरती, आणि जो जर अंडर मायक्रोस्कोपच्या खाली ठेवला, अंडर मायक्रोस्कोप, तर आपल्याला काय दिसेल? सी व्हॉट विल यू सी? यू विल सी द ईस्ट सेल्स परफॉर्मिंग बडिंग. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल? यू विल सी द ईस्ट सेल्स परफॉर्मिंग बडिंग. म्हणजे ईस्ट सेल्स म्हणजे जे किन पेशी आहेत, किन पेशी, ते काय परफॉर्म करायला दिसतील आपल्याला? बडिंग. ओके, मीन्स दॅट इज स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पॅरेंट सेल्स. स्मॉल बर्ड coming out of many parent cell. Okay, then asexual reproduction occurs by budding. Here is also asexual reproduction occurs by budding in yeast unicellular fungus. In yeast unicellular fungus म्हणजे yeast या एक पेशीय कवकामध्ये काय झालेलं? asexual reproduction झालेलं आहे. कशाच्याद्वारे? बडिंगद्वारे. Then yeast cell produce 2 daughter nuclei by mitotic division. Yeast cell काय प्रोड्यूस केलंय? 2 daughter nuclei. Say yeast cell produce 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. This yeast cell is called as parent cell. Okay, this yeast cell is called parent cell. म्हणजे जे yeast cell आहे ते काय, त्यांनी काय प्रोड्यूस केले? 2 daughter nuclei. 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. द्वारे ते काय रिप्रोड्यूस केले, त्यालाच आपण म्हणणार parent cell. A small bulb appears on the surface of parent cells. For parent cell, see here, a small bulb. This is called a small bulb appears on the surface of parent cell. This is bulb. Okay, a small bulb appears on the surface of parent cell. Then this bulb is actually a bud. This cell actually a bud. Okay, this bulb is actually a bud. काय सांगितलं तुम्हाला? जेव्हा पॅरेंट सरफेस वरती बल्ब स्मॉल बल्ब appears surface on the parent cell, तर जो स्मॉल बल्ब दिसतोय म्हणजे पॅरेंट सेल वरती जो स्मॉल बल्ब इथे दाखवलेला आहे तो ऍक्च्युअली काय आहे?
बर्ड आहे. ओके, पॅरेंट सेलवरती जो बल्ब छोटा दाखवलेला आहे तो ऍक्च्युली बर्ड मध्ये झाला आता. अ स्मॉल बल्ब appears on the parent cell. The parent cell, the bulb is actually a bud. One of the two daughter nuclei enter this bud. One of the two daughter nuclei enter this bud. One of the two daughter nuclei enter this bud. One of the two daughter nuclei enter this bud after sufficient. One of the two daughter nuclei enter this bud after sufficient growth. Bud separates. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and start to live independently as a daughter yeast cell. I am repeating again from this. Parent cell. A small bulb appears the surface of parent cell. A small bulb appears the surface of parent cell. म्हणजे small bulb दिसतोय तुम्हाला कशावरती ऍक्च्युली parent cell वरती. ओके, then this bulb is actually a bud. This bulb is actually a bud. One of the two daughter nuclei enter this bud. One of the two daughter nuclei enter this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and start to live independently as a daughter yeast cell. पहिले parent cell वरती bulb काय दिसतोय? bulb दिसतोय. त्याच्यानंतर bulb म्हणजेच काय आहे? bud आहे. ओके, bud चं काय झालं? दोन न्यूक्लियाय जेव्हा bud मध्ये एंटर करतात, जे दोन न्यूक्लियाय तयार होतात ते जेव्हा bud मध्ये एंटर करतात, पण जे दोन न्यूक्लियर जेव्हा बर्ड मध्ये एंटर केल्यानंतर त्यांना वाटलं की बाबा आम्ही स्वतः करू शकतो किंवा जगू शकतो, तेव्हा ते काय करतात? त्यातून बाहेर सेपरेट्स होतात. ओके, सेपरेट्स होतात आणि ते काय होतात? इंडिपेंडेंटली राहतात ऍज अ डॉटर ईस्ट सेल. आय होप यू अंडरस्टँड द पार्ट ऑफ बडी. आफ्टर दॅट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ओके, वी ऍक्च्युअली लर्न अबाउट sexual reproduction in unicellular organism. First is binary fission, second is multiple fission, third is budding, and now next part is asexual reproduction in multicellular organism. Please students give the headings. Asexual reproduction in multicellular organism. Asexual reproduction in multicellular organism. In that first is fragmentation. फर्स्ट इज फ्रॅगमेंटेशन, म्हणजेच मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणणार खंडीभवन. सी कॉन्सन्ट्रेशन हियर. फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्रॅगमेंटेशन इज दिस टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. या टाईपचे जे अलैंगिक प्रजनन आहे ते कशामध्ये होते? बहुपेशीय सजीवामध्ये होते. ओके, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे बहुपेशीय. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे एक पेशीय. आपण जे आधी पाहिलं युनिसेल्युलर कशा ते काय होतं? बायनरी फ्युजन मध्ये अमिबा, पॅरामेशियम, न्यूक्लिना. ओके, देन मल्टिपल फ्युजन पाहिलं आणि देन बडिंग पाहिलं. नाव बहुपेशीय सजीवामध्ये जे अलैंगिक प्रजनन कसे होते ते सांगितले. दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन
multicellular organism. Okay, during fragmentation, see here,
सी यू कॅन सी द डायग्राम ऑफ फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय? खंडीभवन. हे जे फ्रॅगमेंट स्पायरोगारा दाखवलेलं आहे, जेव्हा खंडीभवन होतं तेव्हा त्याचे दोन शेप्स तयार होतात. ओके, देन दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन occurs in multicellular organism. Next point is during fragmentation, the body of parent organism breaks up into many fragments, and each fragment starts to live as an independent new organism. फ्रॅगमेंटेशनच्या काळात काय होतं? ड्युरिंग फ्रॅगमेंटेशन द बॉडी ऑफ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम ब्रेक्स अप इंटू मेनी फ्रॅगमेंट्स. फ्रॅगमेंटेशनचं जेव्हा एका ऑर्गॅनिझमचे जेव्हा तुकडे होतात, ओके, त्याच्यानंतर जेव्हा तुकडे झाल्यानंतर त्याचे जे तुकडे आहेत ते इच फ्रॅगमेंट्स म्हणजे तुकडे म्हणजे काय? फ्रॅगमेंट्स काय करतात? स्टार्ट्स टू लिव्ह ॲज अ इंडिपेंडंट न्यू ऑर्गॅनिझम, म्हणजे एक नवीन सजीव जीव बनून जगतात. सपोज एका सजीवाचे जर एका पॅरेंट ऑर्गॅनिझमने जर काय केलं? बॉडीचे फ्रॅगमेंटेशन केले. मेनी फ्रॅगमेंट म्हणजे बॉडीचे जर एका पॅरेंट ऑर्गॅनिझमने आपल्या बॉडीचे फ्रॅगमेंटेशन केले, तुकडे केले, तर त्याचा जो प्रत्येक फ्रॅगमेंटेशन आहे म्हणजे प्रत्येक तुकडा आहे तो एक नवीन जीव म्हणून जगतो. ओके, दिस कॉल्ड इज फ्रॅगमेंटेशन. सी हियर, ड्युरिंग फ्रॅगमेंटेशन द बॉडी ऑफ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम ब्रेक्स अप इंटू मेनी फ्रॅगमेंट्स. म्हणजे जे सजीव आहे त्याच्या बॉडीचे जे फ्रॅगमेंटेशन करतो, ब्रेक्स अप इंटू मेनी म्हणजे प्रत्येक अनेक तुकड्यांमध्ये. ओके, तेव्हा तुझा ईच फ्रॅगमेंट आहे म्हणजे प्रत्येक तुकडा आहे तो एक नवीन सजीव म्हणून जगतो. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन अल्गे लाईक स्पायरोगारा अँड स्पंज लाईक सायकॉन. सी हियर, हे जे ह्या टाइपचे जे रिप्रोडक्शन आहे ते कशामध्ये होतं? अल्गे लाईक स्पायरोगायरा. ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ स्पायरोगायरा. ओके, स्पायरोगायरा अँड स्पंजेस लाईक सायकॉन. अँड स्पंजेस लाईक सायकॉन. समुद्राच्या तळाशी असतात असे जाड असतात, त्याला आपण काय म्हणतो? स्पंजेस लाईक सायकॉन. ओके, तुम्हाला समजलं? जर स्पायरोगारा, आता आपण स्पायरोगाराचं जर एक्झाम्पल घेतलं, स्पायरोगाराने जर आपल्या बॉडीचे वेगवेगळे तुकडे केले, ओके, तुकडे केल्यानंतर त्याचे जे झालेले तुकडे आहेत ते तुकडे स्पायरोगाराचे नवीन जीव म्हणून जगतात. ओके, स्पायरोगारा ग्रो अप व्हेरी फास्ट. स्पायरोगारा grow up very fast and breaks up into many small fragments when there is a favorable condition. स्पायरोगारा एक नवीन म्हणजे पटकन वाढतो, फास्ट वाढतो आणि ब्रेक्स अप इंटू मेनी स्मॉल फ्रॅगमेंट्स आणि त्याचे लहान लहान तुकड्यांमध्ये त्याचे ब्रेक्स होतात. ओके, त्याच्यानंतर केव्हा होतं? पण फेवरेबल कंडिशन मध्ये. ओके, when there are favorable condition, Spirogyra grows up very fast and breaks up into many small fragments. After that, each newly formed fragment lives independently as a Spirogyra. मी आता सांगितल्याप्रमाणे स्पायरोगाराने जर त्याचे बॉडीचे तुकडे केले किंवा पार्ट केले, तो जो प्रत्येक पार्ट आहे, प्रत्येक तुकडा आहे, तो एक नवीन जीव म्हणून जगतो, ऍज अ स्पायरोगायरा म्हणून जगतो. ओके, each newly formed fragment lives independently as a spirogyra. Then last point is similarly the body of cycon also. Okay, similarly the body of cycon, if accidentally broken into many fragments, develops into new cycon from each old fragment. Same here, सायकॉन जर सुद्धा सायकॉन जरी ऍक्सिडेंटली ब्रेक झाला, ओके, ऍक्सिडेंटली जर तो ब्रेक झाला तर त्याचे जे मेनी फ्रॅगमेंट्स आहेत, प्रत्येक तुकडे आहेत, तो एक नवीन जीव म्हणून जगतो. ओके, टू न्यू फ्रॅगमेंट्स फ्रॉम इच ओल्ड फ्रॅगमेंट्स डेव्हलप्स म्हणजे त्याच्यामधून काय होतो? एक नवीन सायकॉन तयार होतो. सायकॉन जर ऍक्सिडेंटली ब्रेक झाला तर जे फ्रॅगमेंट्स आहेत, त्याचे वेगवेगळे जे झालेले तुकडे आहेत, त्या तुकड्यांमधून एक काय होतो? नवीन फ्रॅगमेंट तयार होतो. I hope you understand the fragmentation. I am repeating. During fragmentation, this is spirogyra diagram. ते जेव्हा डिवाइड होते तेव्हा त्याचे तुकडे झालेले आपल्याला इथे दिसले. ओके, नाउ I am repeating. This type of asexual reproduction
occurs in multicellular organism. During fragmentation, the body of parent organism breaks up into many parts or many fragments, and each fragment start to live as independent new organism. Okay? After that, these type of reproductions occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. Spirogyra grow up very fast and break up into many small fragments when there are favorable condition. When there are favorable condition, म्हणजे favorable condition म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये स्पायरोगारा हा चांगल्या प्रकारे वाढतो. त्याच्यानंतर तो प्रत्येक फ्रॅगमेंट मध्ये ब्रेक होतो आणि जो प्रत्येक न्यूली फॉर्म झालेला जो फ्रॅगमेंट आहे, तुकडा आहे, तो इंडिपेंडेंटली ऍज अ स्पायरोगारा म्हणून जगतो, झालेला तुकडा. ओके. देन सिमिलरली सायकॉन मध्ये मग सेम. सिमिलरली द बॉडी ऑफ सायकॉन इफ ऍक्सिडेंटली ब्रोकन इनटू मेनी फ्रॅगमेंट्स. जर सायकॉनचे ऍक्सिडेंटली प्रत्येक तुकडे झाले तर तो जो प्रत्येक तुकडा आहे त्याचा एक नवीन सायकॉन तयार होतो, डेव्हलप. Similarly, the body of cycon, if accidentally broken into many fragments, develops into new cycon from each old fragments. I hope you understand the part of fragmentation. Then next point means second point is regeneration. Second part is regeneration of asexual reproduction in multicellular organism.
सी रिजनरेशन. द पार्ट ऑफ रिजनरेशन. See, in regeneration, you know that wall lizards breaks up and discard some part of its tail in emergency. म्हणजे आपण जेव्हा पालीला मारतो किंवा पालीला वाटतं की धोका आहे, ती काय करते, पहिली तरी शेपटी तुटते. ओके, यू मे नो दॅट द वॉल lizards breaks up and discards some part of its tail in emergency ला. And discarded part is regenerated after a पिरियड. पण जो डिस्कार्ड झाले म्हणजे तोडून टाकलेला जो पार्ट आहे तो काय करतो, कालांतराने परत येतो. म्हणजे रिजनरेशन म्हणजे काय, पुनर्जनन. ओके, परत येतो लिमिटेड पिरियड मध्ये, लिमिटेड रिजनरेशन मध्ये. यू मे नो दॅट वॉल लिझार्ड्स ब्रेक्स अप अँड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमर्जन्सी. म्हणजे पालीला वाटतं की धोका आहे किंवा आपण तिला मारतो तेव्हा तिची पहिली शेपटी तुटते, कालांतराने ती शेपटी परत येते, त्यालाच काय म्हणायचं, regeneration. This is an example of regeneration. Now explanation. Then under certain situation, an animal planaria breaks up its body into two parts. Okay, planaria breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerate remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called as regeneration. See here diagram. This is planaria. Okay, इथे काय सांगितलंय, सर्टन कंडिशनला एनिमल प्लॅनेरिया काय करतो, ब्रेक्स अप इन बॉडी, इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स. प्लॅनेरिया आहे हा तो बॉडी ब्रेक करतो दोन पार्ट मध्ये. प्लॅनेरिया एनिमल आहे तो काय पार्ट करतो, म्हणजे जो बॉडी ब्रेक करतो त्याचे दोन पार्ट करतो. ओके, दोन पार्ट करतो. त्याच्यानंतर देअर आफ्टर ईच पार्ट रिजनरेट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. म्हणजे जो प्रत्येक बॉडीचा पार्ट आहे तो काय करतो, सपोज एका पार्ट मध्ये त्याचे काही अवयव जनरेट झाले नसेल तो ते जनरेट करतो, रिजनरेट करतो, आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये जे राहिलेले अवयव आहेत ते रिजनरेट करतो, त्यालाच काय म्हणायचं, रिजनरेशन. मीन्स त्याच्यानंतर ते दोन म्हणजे दोन पार्ट करतो. प्लॅनेरिया एनिमल एका बॉडीचे दोन पार्ट करतो. त्या दोन पार्ट मध्ये त्याचे जे राहिलेले म्हणजे पार्ट आहेत किंवा रिमेनिंग पार्ट आहेत तो काय करतो, रिजनरेट करतो. म्हणजे त्या दोन पार्ट मध्ये जे राहिलेले अवयव बनवतो आणि त्याच्यानंतर दोन न्यू प्लॅनेरिया तयार करतो. ओके, सी हियर, याने काय केलंय, दोन पार्ट तयार केले. ओके, सेम, आणि सेम इथे पण दोन पार्ट तयार केले. त्याच्यानंतर काय झाले, टू प्लॅनेरिया तयार झाले. ओके, टू प्लॅनेरिया तयार झाले. म्हणजे एका प्लॅनेरियाने दोन पार्ट केले. ओके, मग त्याने काय केलं, ह्या पार्ट मध्ये हा पार्ट बनवला. ओके, आणि ह्या पार्ट मधून हा पार्ट बनवला. त्या दोन पार्ट मधून जे नवीन दोन प्लॅनेरिया तयार झाले त्याला काय म्हणायचं, रिजनरेशन. म्हणजे जर प्लॅनेरिया एका बॉडीचे जर दोन पार्ट करतो, दोन पार्ट केल्यानंतर तो एक पार्ट बनवतो, परत दुसऱ्या पार्ट मध्ये जे राहिलेले अवयव आहेत तो रिजनरेट करतो, त्याच्यापासून जे नवीन दोन प्लॅनेरिया तयार होतात त्याला काय म्हणायचं, रिजनरेशन. सी हियर, अंडर सर्टन सिच्युएशन animal planaria breaks up its body into two parts. Okay, and thereafter each part regenerate remaining part of the body. म्हणजे जो प्रत्येक पार्ट काय बनवतो, प्रत्येक पार्ट रिजनरेट करतो, राहिलेले जे अवयव आहेत त्या पार्टने तो ती बॉडी बनवतो.
ओके. त्याच्यानंतर जे 2 नवीन प्लॅनेरिया तयार होतात, आफ्टर दॅट 2 न्यू प्लॅनेरिया आर फॉर्म. दिस इज कॉल्ड ॲज रिजनरेशन. I hope you understand the part of regeneration. Once again, concentration here. I am repeating regeneration part. You may know that wall lizards breaks up and discards some part of its tail in emergency. Okay. After some time, after some period of means or limited generation, in limited generation, discarded part is regenerated. आफ्टर अ पिरियड म्हणजे कालांतराने शेपटी पाहिलं असेल, कालांतराची शेपटी ती परत येते. ओके. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ लिमिटेड रिजनरेशन. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ लिमिटेड रिजनरेशन. एक्झाम मध्ये विचारू शकतात लिमिटेड रिजनरेशनचं एक्झाम्पल काय, तेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता. ओके. देन अंडर सर्टन कंडिशन ॲनिमल प्लॅनेरिया ब्रेक्स अप इंटू 2 पार्ट्स and thereafter each part regenerates remaining part of the body. एका प्लॅनेरियाने जर 2 बॉडीचे पार्ट बनवले तर प्रत्येक बॉडीमध्ये ह्या बॉडीचा जो पार्ट तो बनवला, परत ह्या बॉडीमध्ये जे पार्ट राहिलेले तो या बॉडीमध्ये बनवतो. सेम इकडे हा पार्ट बनवला, या बॉडीमध्ये हा पार्ट राहिला तो हा पार्ट बनवला. त्याच्यानंतर त्यांनी 2 प्लॅनेरिया तयार होतात. ओके. 2 प्लॅनेरिया आर फॉर्म is called regeneration. Now next, third point is budding. Next point is budding. Third point, from asexual reproduction in multicellular organism.
Students, listen here. In budding, in case of hydra, see here, this diagram of budding, in that hydra is there. This is a hydra. In case of hydra, under favorable condition, at specific part of its body, okay, see here, in case of hydra, under favorable condition, at specific part of its body, an outgrowth is formed. Okay, outgrowth is formed by repeated division of regenerate cells of body wall. By repeated division of regenerative cells of body wall. म्हणजे हायड्रामध्ये जर अंडर फेवरेबल कंडिशनला म्हणजे पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळाले, लक्ष द्या, पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळाले तर त्याच्या शरीरावरती, ओके, त्याच्या बॉडीवरती, बॉडी वॉलवरती म्हणजे शरीर भित्तिकेवरती विशिष्ट ठिकाणी काय होते, पुनर्जनन पेशीच्या विभाजनाने एक फुगवाटा तयार होतोय. ओके, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड. इन केस ऑफ हायड्रा, अंडर फेवरेबल कंडिशन, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जर हायड्राची पूर्णपणे वाढ झाली, पोषण मिळाल्यानंतर त्याची जरी वाढ होते, ओके, पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राला जर वातावरण चांगले मिळाले तर त्याची वाढ होणार. वाढ झाल्यानंतर एक फुगवटा तयार होतो. कुठे तयार होतोय? त्याच्या बॉडी सेलवरती, ओके, सॉरी, बॉडी वॉलवरती. बाय रिपीटेड डिव्हिजन ऑफ रिजनरेटिव्ह सेल्स, म्हणजे पुनर्जनन पेशीच्या विभाजनाने एक फुगवटा तयार होतोय. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आपण? अन आउटग्रोथ इज फॉर्म, इज बड. In case of hydra, under favorable condition, at specific part of its body, outgrowth is formed. Okay, by repeated division of regenerative cells of body wall. हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळालं तर एक फुगवटा तयार होतो शरीर भित्तिकेवरती. त्याला काय म्हणायचं आपण? बड. यू कॅन सी हियर, दिस इज अ बड. ओके, दिस इज बड. देन आफ्टर दॅट बड grows up progressively. Okay, bud grows up progressively and finally form a small hydra. Finally form a small hydra. Then dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra. म्हणजे त्याचे शरीर स्तर आहे आणि जी पचनाची जी गुहा आहे त्याची जी कंटिन्युटी आहे ती त्याच्या पॅरेंट्स हायड्रा सोबत कंटिन्यू असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं? संलग्न होतं. कशासोबत? पॅरेंट हायड्राचे जे डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आणि डर्मल लेअर म्हणजे शरीर स्तर आणि पचनाची जी गुहा आहे त्याच्यासोबत पॅरेंट हायड्राचे त्याच्यासोबत हा जो स्मॉल हायड्रा तयार झाला आहे, स्मॉल बड, त्याच्याशी काय होते? संलग्न होते. त्याच्यामुळे पॅरेंट हायड्रा सप्लाईज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हायड्रा. त्याच्यामुळे पॅरेंट हायड्रा काय करतात? त्याला पोषण मिळवून देतात हायड्राला. कशामुळे? जर बड ग्रोज अ प्रोग्रेसिव्ह अँड फायनली फॉर्म स्मॉल हायड्रा, dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with the parent hydra. म्हणजे पॅरेंट हायड्राचे डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आणि डर्मल लेअर्स आहेत त्याच्यासोबत कंटिन्युटी होते, म्हणजे संलग्न होतं. कोणाचा? स्मॉल जो हायड्रा तयार झालेला आहे, बर्ड झालेला त्याच्याशी. ओके, त्याच्यामुळे जो पॅरेंट हायड्रा आहे तो त्याला पोषण पुरवतो, न्यूट्रिशन. मीन्स पॅरेंट हायड्रा सप्लाईज न्यूट्रिशन टू द budding hydra. Understand? Okay, then budding hydra separates. Okay, then budding hydra, this is a budding hydra. Budding hydra separates from parent hydra. Budding hydra separates from parent hydra and starts to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. बडिंग हायड्रा काय होतो? सेपरेट होतो पॅरेंट हायड्रा पासून आणि तो
स्वतःचं लाईफ जगायला सांगतो. त्याला जेव्हा वाटतं की मग सांगितल्याप्रमाणे वेन इट ग्रोज अप, तेव्हा त्याची वाढ व्हायला लागते किंवा त्याला वाटतं मी राहू शकतो, जगू शकतो, तेव्हा तो त्याच्यापासून वेगळा होतो आणि तो त्याची इंडिपेंडेंट लाईफ जगतो. सियर दिस आर फ्रॉम नॅसेंट हायड्रा. तिथे काय झालंय, नवजात हायड्रा तयार झाला. ओके, दिस इज अ पॅरेंट हायड्रा. पॅरेंट हायड्रापासून तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे एक फुगोटा तयार होतो. ओके, आउटग्रोथ इज फॉर्म. आउटग्रोथ म्हणजे काय, फुगवटा. इथे फुगवटा तयार होतो त्याच्या शरीर बॉडी वॉलवरती, शरीर भित्तिकेवरती. ओके, त्यालाच काय म्हणतात आपण, बर्ड. बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली फॉर्म स्मॉल हायड्रा. बर्ड काय होतं, ग्रोज होते त्याची आणि त्याची प्रोग्रेस होऊन त्याची स्मॉल हायड्रा तयार होते. स्मॉल हायड्रा तयार झाली त्याच्यानंतर पॅरेंट सेलचे जे डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आहे आणि डर्मल लेअर्स आहेत, म्हणजे डायजेस्टिव्ह म्हणजे पचन गुहा आणि शरीर स्तर आहेत, त्याच्याशी कंटिन्युटी होते, संलग्न होतात. हायड्राचे शरीर स्तर आणि डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी हे पॅरेंट सेलच्या शरीर स्तर म्हणजे जर्मल लेअर आणि डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटीशी संलग्न होतात. त्याच्यामुळे पॅरेंट हायड्रा हा बर्डला काय करतो, सप्लाईज न्यूट्रिशन टू स्मॉल हायड्रा. त्याच्यामुळे पॅरेंट हायड्रा सप्लाईज न्यूट्रिशन टू स्मॉल हायड्रा और बर्ड हायड्रा. बडिंग हायड्रा separates from parent hydra and starts to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. I hope you understand the budding part. The last point of this, fourth number, vegetative propagation. Fourth part of this vegetative propagation. See, in asexual reproduction, in what we studied today, reproduction, then asexual reproduction. Okay, in that asexual reproduction, unicellular organism. In unicellular organism, binary fission, multiple fission, then budding, and after that B part, asexual reproduction in multicellular organism, fragmentation, regeneration and budding. Vegetative propagation आणि स्पोर फॉर्मेशन हा पार्ट आपला राहिलेला आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. ओके, थँक्यू.